Very good evening to all. I extend a very hearty and warm welcome to all the dignitaries, distinguished guests, family members of Venkateswara Sastry sir and colleagues who have assembled here today to wish him on his superannuation. Retirement is a significant milestone in life, marking the transition from active work to a more relaxed and fulfilling phase. On one hand, it's a goodbye to all our colleagues, co-workers and the long-time job, but it is also an occasion providing an opportunity to explore many new things. It's indeed a time to celebrate a person's journey, accomplishments and impacts they have made. This event is an opportunity for all of us to express genuine gratitude for all the good work done by Venkateswara Sastry sir during his tenure in this organization and his efforts which contributed to the growth of organization. In many years, he has been with our bank and his services have added value to the team wherever he worked and he made a remarkable impact. As we begin today's event, I wish it should be a memorable and cherishable one for him. First and foremost, I invite our zonal head Sri Bhaskar Rao sir onto the dais. I request Eureka madam to welcome him with the Now, I take the honor of inviting our Venkateswara Sastry sir onto the dais. I request GM sir to please welcome him with a green token. Now I invite Mrs. Sita Mahalakshmi ma'am to please join us on the dais. I request our teacher Madam Sharda Garu to please welcome her with a green token. Let us begin today's proceedings with the blessings of Divine. I request all the dignitaries on the dais to please join for the lighting of lamp. I also request the deputy zonal heads to please join for the lighting of lamp. I request all the dignitaries to pay floral tributes to our founders.
jarugutundi. For the first time now in this event, for Sastry sir, their family members have volunteered to present a prayer song. I request Srimati S. Rajalakshmi Garu, sister-in-law of Sastry sir, and Srimati N. Chandrasekhar Lakshmi Garu, sister of Sastry Garu, for the prayer. Prayer. You're all very well aware about Venkateswar Sastry sir. But before, as a clerk cum cashier from Undi branch of Eluru region, he worked at various places in different departments during his career spanning over 37 years 9 months. He has been elevated to the present scale of chief manager on 1st of November 2015. And he has been working at Zonal Office Vijayawada since 2nd of May 2023. Today, he is demitting the office on account of his superannuation.
He is happily married to Srimati Sita Mahalakshmi Garu. They are blessed with two sons. His elder son, Mr. Kashyap, has completed his B.Tech and Masters in Business Administration and is presently working with Wells Fargo. His daughter-in-law, Srimati Venkata Satyavati, was earlier employed with TCS and now she is pursuing MBA from IIM Mumbai. His younger son, Mr. Yas Kaushik, has completed his B.Tech and is presently working with Indian Bank. I once again take this opportunity to congratulate him and wish him the best on this remarkable milestone. His dedication and relentless service has earned him this moment. I wish his retirement should be as amazing as his career. Now, we have a small audio visual showcasing all the fond and cherished memories from his life. I request our team to play the AV.
joining in the same premises and debiting office from the same premises. I believe it is an entirely different emotion for Sastry sir today. Now I request our Deputy Zonal Head Sharda Murthy Madam to please say a few words. అందరికీ వందనములు. రెస్పెక్టెడ్ జోనల్ హెడ్ భాస్కర్ రావు గారు, టుడేస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద డే శాస్త్రి గారు, మేడం సీతా మహాలక్ష్మి గారు, వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ, మా డిప్యూటీ జోనల్ హెడ్ సీతారామారావు గారు, ఏజిఎంస్ రాజాబాబు గారు, హరిరామ్ గారు, యోగేష్ గారు, మా డిఐ యూనియనైజ్ అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఈరోజు మనందరం కలిసి వీడ్కోలు చెప్పడానికి అందరం కలిసాము. ఇక్కడ శాస్త్రి గారు అనేది హీ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ రైట్ హ్యాండ్ ఫర్ మీ. ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే శాస్త్రి గారు ఇందులో మనకు రికవరీ అవ్వట్లేదు మీరు చూడండి అంటే వెంటనే ఆయన చూసి, and during the last 14 months he was a great support. Whatever it was required, రాత్రి 10 అయినా 12 అయినా ఆయన ఒంట్లో బాగాలేకపోయినా, he never used to bring his family issues or anything, but he was the most dedicated officer even till the last week. 2 days back when he had given so much of inputs to the bank. 2 days back కూడా ఒక ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ రాలేదని ఆయనే ఫాలోఅప్ చేసి దాన్ని తెప్పించారు. దట్స్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డెడికేషన్ హీ హ్యాస్. హీ ఈస్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ అండ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు గైడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓన్లీ పీపుల్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ హిమ్, అండ్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ బీన్ బెనిఫిటెడ్ వితౌట్ హిస్ ఆస్కింగ్ ఆల్సో. Madam, you are really lucky to have such a person in your life, and he is really one of the most adorable person. Never gets angry with anybody. Even if he gets angry, it is left up to himself. He will not bring out his anger. At least I have not seen in the last 14 months. It's a rare quality which is found anywhere. And with this, I would like to wish him a very happy, peaceful, contented and a healthy retired life. Now, madam, he is over to you to take care of him. Thank you all. Thank you, ma'am. Now, I request our Deputy Zonal Head, Sir, Sri Sitaramarav Garu, to please say a few words. రాజబాబు గారు, హరిరామ్ గారు, యోగేష్ గారు, మై డియర్ colleagues and some of retired colleagues. Very warm welcome to a nice evening. Very happy to meet you and greet you all on this occasion. Sastry garu is known to me since I was working in Bhimavaram. He used to working in ZO, Vizag, CRM. And whenever we have so many issues in Bhimavaram which are connected to CRM, and he gives an apt advice what to do, what was the previous history of that particular case, and he supported me along. And again we met here and working together. He's a very simple man. Ma'am has already shared with you the rare qualities. So very
happy to work with him. So really an experience, not with a knowledgeable person. I wish him a happy, healthy, long, peaceful retired life. Thank you. Now I request our AGM CMCC Sri Hariram Garu to say a few words. Good evening to all. Respected GM sir, Deputy John Led, Sharda Madam and Ramarao Garu and my colleague AGMs Rajbabu Garu and Yogesh and all my unionites and friends and well-wishers and family members of our Shastri Garu who have came here to bid farewell to our loved Shastri Garu. Since in the month of April I joined here. ఏప్రిల్ ఈ సంవత్సరంలో నేను ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా శాస్త్రి గారితో పనిచేస్తుంటే ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్, మేడం రామారావు గారు చెప్పినట్లుగా సార్ చాలా మాకు సపోర్టివ్గా ఉండేవారు. నాకు కొత్తగా జాయిన్ అయిన డిపార్ట్మెంట్లో నేను ఎట్లా మన విజయవాడ జోన్ చాలా పెద్ద జోన్, 10 రీజియన్స్, యూజ్ ఎన్పిఐ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. రికవరీ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా మెలుకువలు ఉంటాయి, ట్రిక్స్ ఉంటాయి. కానీ మన శాస్త్రి గారు చాలా దాన్ని అలవోకగా దాన్ని ఎట్లా పరిష్కరించాలి ఏ ఇష్యూనైనా అనే యాంగిల్లో లాజికల్గా థింక్ చేసి దాన్ని ఎండ్ చేసాం. లాజికల్ ఎండింగ్ చేయడంలో ఆయన మాస్టర్. సో ఆయన దగ్గర మనం నేర్చుకోనేది చాలా ఉంది, జూనియర్స్ కానీ అందరూ కూడా. ఎందుకంటే ఆయన ఒక కంక్లూజివ్ తీసుకున్నారంటే డెసిషన్ డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుంది. లేకపోతే డెసిషన్ కూడా ఇది వద్దు సార్, ఇది కొద్దిగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి, మనం దీన్ని స్టెప్ వేయద్దు అని కూడా చెప్పేవారు. సో ఆ విధంగా చాలా సపోర్టివ్గా చేసింది. 2-3 నెలల కాలమైనా కూడా చాలా ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా కింద ఉన్నారు ఆయన. తర్వాత కూడా ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఆయన సూచనలు సలహాల కోసం మేము ఆయన ఇబ్బంది పెడతాం కాబట్టి భరించి మాతో సహకరించవలసిందిగా కోరుకుంటూ, ఆయనకి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో అంతా ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్, పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ కూడా లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండాలని, ఇంకా ఇలాంటి సేవలు బ్యాంకింగ్ తర్వాత ఆయనకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఏదైనా యాక్టివిటీలో కానీ ఏదైనా జాబ్లో కానీ వెళ్ళి పనిచేసినా కూడా ఆయన కెన్ కమప్ ఇన్ హిస్ కెరీర్, అక్కడ కూడా రాణిస్తారని ఆశిస్తూ ఆయనకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని, ముందుగా ఆరోగ్యం ఉండాలని కోరుకుంటూ ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది సక్సెస్ ఇన్ దిస్ సెకండ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, sir. For the past 12 months we have been seeing Shastri sir. When you come across him, he greets you with a pleasant smile on his face. From now on, we are going to miss that, sir. Now we have another audio visual.
మహోదయ్, ఈరోజు మన శాస్త్రి గారు ఎస్వీఎస్ శాస్త్రి గారు పదవి జరుపుతున్నారు. సభాముఖంగా అతనికి శుభాభినందనలు తెలుపుతున్నాను. శాస్త్రి గారితో పరిచయం నాకు దాదాపుగా 10 ఏళ్ళ క్రితం నాటింది. నేను సర్కిల్ జనరల్ మేనేజర్ విజయవాడ ఎస్ఎల్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ విజయవాడ వచ్చినప్పుడు తను శ్రీకాకుళం చీఫ్ మేనేజర్గా పనిచేస్తుండేవాడు. నేను ఫ్రీక్వెంట్గా రివ్యూస్కి వెళ్తుండేవాడు శ్రీకాకుళం వెళ్ళినప్పుడు. దాంతో ఇంట్రాక్షన్ అవుతుండేవాడిని. సో చాలా మంది చెప్తుండే శాస్త్రి గారి గురించి, తన ఆనెస్టీ గురించి, తన ఇంటిగ్రిటీ గురించి, తన సామర్థ్యం గురించి చాలామంది చాలా చక్కగా చెప్తుండేవాడు. తనతో ఇంట్రాక్షన్ అయినప్పుడు కూడా నేను అలానే ఫీల్ అవుతూ వచ్చేవాడిని. ఇంకా మా పరిచయం ఇంకా బాగా చెప్పాడంటే విజయరెడ్డిలో నేను ఈ విజయం విశాఖపట్నంకి వచ్చినప్పుడు తను సిఆర్ఎల్డీగా ఉద్యోగంలో తీసుకుండేవాడు. మా దాదాపు 2 ఏళ్ళు మేము కలిసి ప్రయాణం చేశాం. తను సిఆర్ఎల్డీ చీఫ్గా ప్రతి విషయాన్ని కూడా లోతుగా అధ్యయనం చేసేవాడు. అలాగే నాణానికి ఇరువైపులా ఉన్నట్టు ప్రతి విషయాన్ని కూడా కూలంకషంగా శోధించి ఇలా చేస్తే మంచిదండి, ఇలా చేస్తే అలా బాగుంటుందండి చెప్పేవాడు. నాకు ఆయన ఇలా సలహా ఇచ్చేవాడు. సార్ ఇలా అయితే మంచిదండి, ఇలా వెళ్తే మనకు ఎక్కువ వస్తుందండి, ఇలా మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్తుండేవాడు. నేను చాలా ఆశ్చర్యపడుతుండేవాడిని. ఎలా చేయబోతున్నారు తను ఇంత ఇదిగా అని చెప్పేసి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది నాకు. తర్వాత తను ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే రైటింగ్ మీకు చాలా తెలియదు. శాస్త్రీయ రైటింగ్ గురించి ఆనందించాను. చాలా రైటింగ్ చాలా బాగుంటుంది. అలానే అతను ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా చెప్పే విధానం కూడా, రైటింగ్లో చెప్పే విధానం, కరస్పాండెన్స్ ఇచ్చే విధానం కూడా చాలా బాగుండేది. నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించేది. సో అప్పుడప్పుడు శాస్త్రిగా తెలియకుండా ఆయన యాక్టివ్ శిష్యులాగా ఆయన విధానం నేను కావాలి పెట్టేవాడు. అది చాలా గర్వంగా ఉంది. అలాగే నేను సిఆర్ఎల్ఏ ఇద్దరు పనిచేస్తున్నప్పుడు, నేను విజయం గారు సిఆర్ఎల్ పనిచేస్తున్నప్పుడు రికవరీ బాగా చేశాం. ఎప్పుడు విశాఖపట్నం జీవనం చాలా క్లియర్ ఉండేది. ఎప్పుడు కూడా రికవరీ విషయంలో ఈ సభాముఖంగా శాస్త్రి గారికి ఈ విషయంలో చాలా ధన్యవాదాలు అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీ ప్రయాణం, బ్యాంకులో ప్రయాణం చాలా స్ఫూర్తిదాయకం. సో అలాగే మీ పిల్లలు మంచి పొజిషన్లో వచ్చారు. అది మీకు చాలా ఆనందదాయకమైన విషయము. కరోనా టైంలో మీరు నాకు చెప్పిన సలహాలు నేను ఎక్కడ విజిట్ వెళ్తున్నప్పుడు జాగ్రత్త అండి, ఇంట్లో మనిషిగా నాకు చాలా జాగ్రత్త చెప్తుండేవాడు. అది నేను మరవలేండి. అలానే మీ శ్రీమతి గారు అన్నపూర్ణ ఎందుకంటున్నానండి, మా ఆవిడ యూఎస్ఏ వెళ్ళినప్పుడు ఆ టైంలో యూఎస్ఏలో ఉండేది. మీరు ప్రతిరోజు దాదాపుగా ప్రతిరోజు మీ శ్రీమతి గారు నాకు మధ్యాహ్నం భోజనం పంపించేవాడు. అందుకని ఆమె అన్నపూర్ణ అంటున్నాను. ఈ సభాముఖంగా ఆవిడ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటాను. ఈ విషయంలో మీ తదుపరి జీవితం ఆనందదాయకంగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా, ఆరోగ్యాలతో నిలవాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. శుభం కోయా. జై హింద్. Happy retired life, no transfers, and keep good health. వాగర్ధావివ సంతృప్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. మై డియర్ బ్రదర్ శాస్త్రి స్వామి దాదాపు 3.5 దశాబ్దాలుగా బ్యాంకింగ్ రంగానికి నిస్వార్థమైనటువంటి సేవలు అందించారు. జూన్ 30వ తారీఖున నీ ఉద్యోగం నుంచి విరమణ పొందుతున్నావు. ఈ సందర్భంగా నీ విశ్రాంత జీవితం సుఖమయంగా, ఆనందమయంగా, ఆహ్లాదమయంగా సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. ఉద్యోగ విరమణ శుభాకాంక్షలు. పదవి విరమణ శుభాకాంక్షలు. నువ్వు సీతమ్మ అంతలో చక్కగా, సంపూర్ణంగా, సక్సెస్గా అన్ని పనులు పూర్తి కావాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీ అక్కయ్య. Good morning to all. I take this opportunity to convey my best wishes to my brother who is going to retire on Saturday, that is 30th June, and I wish him every success and happy retirement life in further days. Thank you to all my family members. Happy
retirement, Baba. Enjoy your new journey. All the best. Happy retirement, Dada. Hi, Baba. Congratulations for your 60 years of service. Happy retirement day. Wishing you a very happy, healthy, and peaceful life. Hello, Baba. Congratulations on your retirement. Have a happy, healthy, and peaceful life. Congrats, Andy. Hi, Mavikaru. Today, as we celebrate your retirement day, I can't express how happy and proud I am. I'm sad about not being there in person and celebrate this with you, but I am a proud daughter. As a family, we have witnessed how dedicated and committed you are towards your work. But you also make sure to spend quality time with the family. And you have always been a source of wisdom and strength for all of us. So on this occasion, I wish you a very happy retirement, and I wish you spend the rest of your retirement life with good health and happiness. Thank you. Retirement from the bank after 3 decades plus service. I would like to share 2 minutes of my feelings. Though it was a very small period of my association with the SB sir. Recovery department, which is said to be very crucial in today's date. Sastry sir's performance has been very encouraging and excellent performance, I should say. Never he said I'm going to retire, but the contribution was unmatchable actually. He has been thoroughly following up with all the regions and branches where the recovery is expected to come. And whenever a particular party comes for a discussion, he was the person who was bringing the status notes and initiating the discussion. And a lot of proposals, wherever some concrete solution would have come, that got materialized because of his active involvement. Despite his health conditions and family-related issues, he has contributed immensely for the recovery performance of Vijayawada zone during my stint. I thank very much for his great contribution from the core of my heart. A very good person, very good nature, and very agile, and gets connected with the very big instructions also. Once again, I thank him for his great support during my stay in Vijayawada in the recovery segment. Sastry garu, wish you all the best. I pray the God Almighty to extend his greater help in our second stint. Wish you very happy, healthy, peaceful, and fruitful post-retired life. And wish you all the best and stay connected. Thank you very much. I invite SLBC AGM Sri Raja Babu Garu to share his thoughts. Respected GM sir, ఈరోజు గెస్ట్ అయిన ముఖ్యమైన పర్సన్ అయిన శాస్త్రి గారికి, సో వైఫ్ మేడంకి, సో డీజీఎంస్ రామారావు గారు అండ్ మేడం, అసలు ఇది టచ్ కాకుండా లేదేమో. సో యునైట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ శాస్త్రి గారు, మీ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. శాస్త్రి గారితో ఇంతకుముందు పనిచేసే అదృష్టం వచ్చింది. ఎప్పుడో ఏలూరు ఆంధ్రా బ్యాంక్ జోన్లో ఉండగా శాస్త్రి గారితో పనిచేశాం. బట్
ఈ పర్టికులర్ రిటైర్మెంట్ అనేది ఈజ్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ సో టు టెల్ అబౌట్ ఎనీ పర్సన్ అండ్ టు సెలబ్రేట్ హిజ్ అసోసియేషన్ విత్ అస్. అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది శాస్త్రి గారు ఎప్పుడు ఆర్నమెంట్స్ అవి కూడా ఉంటుంది. ఒకటి ఆ 2 ఆయుధాలు లేకుండా ఎప్పుడు ఉండదు. ఒకటి చేతిలో ఒక ఫైల్లో ఫోల్డర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఎక్కడ ఏ ఆఫీస్ కానీ ఈ ఆఫీస్ కానీ ఆయన ఎప్పుడు చూసినా ఒక ఫోల్డర్ కానీ ఫైల్ కానీ ఒక మ్యాటర్ ఏదో చేతిలో ఉంటుంది, ఒక ఫోల్డర్. రెండోది బెస్ట్ ఆర్నమెంట్ స్మైల్. ఫర్ ఎవర్ ఎప్పుడు ఏ కండిషన్లో చూసినా ఆయన చక్కగా విష్ చేస్తారు స్మైల్తో. అది దట్ ఈస్ ఎవర్ సెకండ్ గ్రేట్ థింగ్. నిజంగా ఆయన వర్క్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ చాలా స్ట్రెస్తో కూడుకున్నది, కష్టమైంది, ఎన్నో టెన్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఆయన మొక్కలో ఎప్పుడు టెన్షన్ అవ్వకూడదు. చాలా గ్రేట్ థింగ్ అది మేనేజ్ చేయడం. ఇప్పుడు యూత్ అందరూ కూడా ఆయన నుంచి మనం అందరూ నేర్చుకోవాల్సిన క్వాలిటీ, బెస్ట్ క్వాలిటీ అది మేనేజ్ చేయడం. సో అలాగే మరి ఈ సెలబ్రేషన్ టైంలో ఇంతవరకు మరి ఇంట్లో ఏమైనా పనిచేసారు లేదు, కానీ ఇటు నుంచి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి ఫ్యామిలీ తోటి బయటకు వెళ్ళడం కానీ ఇంటి పనులను, వంట పనులను, తోట పనులు అన్నింటిలో సాయం చేయడం కానీ అన్నీ కూడా ఇక ముందు నేర్చుకోకపోతే ఇక ముందైనా నేర్చుకోవాలి. మేము బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఒక సైడ్ శాస్త్రి గారిని చూసాం. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరన్నా వాళ్ళ బావగారులు ఆన్లైన్ ఎవరన్నా ఉంటే కనుక అదర్ సైడ్ ఆఫ్ శాస్త్రి గారిని కూడా పరిచయం చేయించేవాడు మాకు. సో మీకు రిటైర్మెంట్ లైఫ్ వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీగా, హెల్దీగా, పీస్ఫుల్గా ఉండాలని దేవుడు. నమస్కారం. Thank you, sir. We have amongst us today many family members and well-wishers and his colleagues who have come here today to convey their best wishes on this special day. To mention, from the video itself you would have understood it is a very big family, and Sastri sir is the 7th child in his family. So it is time to hear from few of his family members and colleagues. First I invite Sri M.V. Sastri Garu, one of our retired staff and a very close associate of Sastri sir. నమస్కారం. శాస్త్రి గారు మేము ముందర భీమవరం నుంచి బాగా మేము స్నేహితులు అండి. బ్యాంకులో ఇద్దరు కలిసి ఒకే బ్రాంచ్లో చేయకపోయినా మా బ్రదర్ దగ్గర ఇద్దరు కలిసి చేశారు. ఢిల్లీలో ఫస్ట్ జాయినింగ్, తర్వాత భీమవరం బ్రాంచ్లో కూడా చేశారు. ఏదైనా ఒక దేని గురించి అయినా ఒక దాని గురించి మనకు డౌట్ వచ్చి అడిగితే సర్క్యులర్ నెంబర్తో సైతం ఆయన చెప్పి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు భీమవరం బ్రాంచ్లో రీజన్ ఉన్నప్పుడు మేమంతా కూడా చుట్టుపక్కల బ్రాంచ్లో కూడా క్లోజింగ్ ఉన్నాయి ఏమన్నా కూడా అందరూ ఒకదానికి ఒకరికొకరు మాట్లాడుతూ చేసుకుని ఏదైనా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఒకరు సలహాలు తీసుకుని చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంలో వాళ్ళ కుటుంబం కూడా చాలా పెద్దది, మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అయినా ఈరోజు మా అందరూ ఎంటర్ప్రైజులు కూడా రావాలి, కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేదు. శాస్త్రి గారికి రిటైర్మెంట్ లైఫ్ పీస్ఫుల్గా, హ్యాపీగా, టెన్షన్ ఫ్రీగా ఉండి హ్యాపీగా జరగాలి. Thank you, sir. Next, I invite Mr. S. Chandrasekhar Garu, brother of Sastri Garu, to please share his thoughts. నమస్తభాయై. ఇది విజయవాడ నగరం కాబట్టి కనకదుర్గమ్మ వారి గురించి ఒక ప్రారంభ శ్లోకంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తాం. అమ్మల గన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి కుచినయమ్మ
తన్నులో నమ్మిన దుర్గమాయమ్మ కృపాబ్ధీవుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ వాగర్భావివ సంపృక్తో వాగర్భ ప్రతివర్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు. దాదాపు నా పేరు ఎస్ చంద్రశేఖర్. నేను ఎంఏ తెలుగు, ఎంఏ సంస్కృతం చేసి జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో తెలుగు టీచర్గా ఒంగోలు నవోదయ విద్యాలయం నుంచి రిటైర్ అయ్యాను మొన్న 22 జూన్లో. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ టీచర్గా నవోదయ విద్యాలయంలోనే నెల్లూరు నవోదయ విద్యాలయంలో పనిచేస్తున్నాను. ప్రతి ఉద్యోగికి కూడా ఉద్యోగంలో ప్రారంభించడం, ఉద్యోగం కొంత సర్వీస్ చేసిన తర్వాత పదోన్నతి మీద వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం, నియమ నిబంధనల ప్రకారం ఆ సంస్థ యొక్క నిబంధనల ప్రకారం వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళడం అనేవి సర్వసాధారణంగా జరుగుతున్న విషయాలు. మా దాంట్లో కూడా ఒక 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి అందరినీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూనే ఉంటారు. బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఇంకా దృఢమైన నిర్ణయాలు ఉంటాయి. అలాంటి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో దాదాపు 37 సంవత్సరాలు 3.5 దశాబ్దాల పాటు ఉద్యోగం చేయడం చాలా ఒక కత్తి మీద సాము లాంటిది. ఎందువల్లంటే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ప్రజా జీవనానికి బాగా ముడిపడి ఉన్నటువంటి సంస్థలు. విద్యా సంస్థలతో పాటు ప్రజా జీవనంతో, ప్రజా బాహుళ్యంతో ఎక్కువగా ముడిపడినటువంటి సంస్థల్లో ముఖ్యమైనది బ్యాంకింగ్ రంగం. అలాంటి బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఒక చిన్న ఉద్యోగం నుంచి చీఫ్ మేనేజర్గా ఎదగడం, అనేక లోతుపాతుల్ని, ఆటుపోటుని ఎదుర్కోవడం, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, పై అధికారి నుంచి ఎలాంటి అక్షింతలు పడకుండా, అంటే అక్షింతలు ఆశీస్సులు అనేవి ఆ అక్షింతలు ఆశీస్సులుగా తీసుకోవడమే, లేకపోతే ఉద్యోగం ముందుకు వెళ్ళలేము. అలాంటి ఆశీస్సులు తీసుకుంటూ అనేక ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొంటూ ఉద్యోగాన్ని ఇంతవరకు కూడా చక్కగా సాగించిన మా సోదరుడు ఎస్ వెంకటేశ్వర శాస్త్రికి మా కుటుంబం తరఫున, మీ అందరి తరఫున కూడా ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. ఈ సందర్భంలో 37 సంవత్సరాల పాటు మీ అందరితో పాటు అనుబంధంగా ఉంటూ, దాదాపు ఎక్కడో ఒక చిన్న మాట ఈనాడు సంపాదకీయంలో రాస్తూ ఉంటారు. దాదాపు 95 తర్వాత ముందు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ భారతదేశంలో ఏ ఉద్యోగి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అయినప్పటికీ కూడా ఇది నా సంస్థ, ఇది నా కుటుంబం అని గర్వంగా చెప్పుకునేవాడు. సరే, అందరం ఉద్యోగ వృత్తి కోసం వెళ్తూ ఉంటాం. సరే, ఆ ఉద్యోగి వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క కర్మానుసారాన్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభలు బట్టి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ 95 ముందు జాయిన్ అయినటువంటి, 92 ముందు జాయిన్ అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపు ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఇది నా సంస్థని ఏమైనా అన్నా కూడా మనం భరించలేం. మన కుటుంబాన్ని అంటే ఎంత బాధగా ఉంటుందో, ముఖ్యంగా అలాంటి వ్యక్తిత్వం, అలాంటి శైలి ఆంధ్ర బ్యాంకులు ఎక్కువగా ఉండేదని చెప్పని ఈ బ్యాంకు విలీనం అప్పుడు ఇవి రాసుకుంటూ వచ్చాడు. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో విలీనం అయినప్పుడు ఎల్ఐసి వాళ్ళు, ఆంధ్ర బ్యాంక్ వాళ్ళు, ఇది మా బ్యాంక్, మమ్మల్ని అంటవేండు, నేను పర్లేదండి నీకు, జాగ్రత్తగా మాట్లాడు అనేటువంటి దబాయింపులు కూడా జరిగినాయి. అదే మా సంస్థ ఉంటే మేము ఒప్పుకోం, మా ఎల్ఐసి అంటే మేము ఒప్పుకోం, మా ఆంధ్ర బ్యాంక్ మేము అంటే మేము ఒప్పుకోం అనేటువంటి మాట. అంటే సంస్థ పట్ల అంత నిబద్ధత ఉన్నటువంటి కర్మచారులు ఉండేవాళ్ళు ఆ సమయంలో. తర్వాత క్రమక్రమంగా గ్లోబలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి వాడు ఈ బిజీ సామ్రాజ్యంలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా దాంతోనే యంత్రాలతోనే మనం పనిచేస్తూ ఉన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, ఎలాంటి ఒత్తిళ్ళు అనేవి ప్రతి సంస్థలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు భారతదేశంలో దాదాపు కరోనా తర్వాత ఆన్లైన్ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి వ్యవస్థలో కూడా, ప్రతి రంగంలో కూడా విపరీతమైనటువంటి ప్రెజర్స్ ఉన్నాయి. మా నవోదయ విద్యాలయాలు అయితే ఉదయం పూట 10 గంటలకు మెయిల్ పంపిస్తారు, ఇగో వికసిత్ భారత్ గురించి ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తారు రీడింగ్ అని. 11 గంటలకల్లా మళ్ళీ మెయిల్ పంపించేస్తారు, మళ్ళీ 11 గంటల వెంటనే మెయిల్ పంపిస్తారు వెంటనే. అట్లాగే శిక్షా దివస్ అంటారు, 11 గంటలకు మెయిల్, 12 గంటల ఫోటోలు, పిల్లలు తయారు చేయడం, ప్రతిదీ ఒత్తిడితో ఉంది. ఆ ఒత్తిడిని సమానంగా తీసుకుంటూ ఉద్యోగంలో ఇది ఒక భాగం. ఇది ఒత్తిడి అయితే ఉద్యోగంలో ఒక భాగం, దాన్ని ప్రత్యేకంగా మనం విభిన్నంగా తీసుకోకూడదు. కాబట్టి కర్తవ్యంలో, మన విధిలో ఒత్తిడి కూడా ఒక భాగమే అని తీసుకుంటూ 37 సంవత్సరాల పాటు సుదీర్ఘమైనటువంటి సేవలు అందించినటువంటి మా సోదరుడికి ముఖ్యంగా మా అందరి తరఫున, మీ అందరి తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఈ విశ్రాంతి జీవితం చక్కగా ఆనందమయంగా, సుఖమయంగా,
ఆనందమయంగా ఆహ్లాదమయంగా సాగాలని చెప్పని ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై భారత్. Thank you, sir. Now we have both the deputy regional heads from Vijayawada region, Sri IAS Murthy Garu and Sri Harish Garu, here to felicitate our Sastri sir.